every single spiritual tradition around the globe. Каждая духовная традиция, каждое духовное направление по всему свету, Starting from our own Christianity. Начиная с христианства, нашей собственной традиции, Have some common denominator. Имеет в себе что-то общее. The ways that they may achieve their goals may be different. Пути, которыми достигаются цели, могут различаться. But if we look at the goals that they achieve, Но если мы посмотрим на цели, которые достигаются, at least at the phenomenology of those goals. хотя бы на phenomenology, Phenomenology at the manifestation of those goals, let's say. At the way that those goals are manifested, the way that those goals appear. да, то есть, но пути, которыми эти цели проявляются, то как люди их достигают, There are actually not so many differences. На самом деле не так много различий. And I will make you one example that will be a center of our work in these 3 days. И сейчас я приведу вам пример, который будет центром наших практик эти 3 дня. Despite thousands different techniques, practices, traditions, belief systems, Несмотря на тысячи практик, традиций, медитаций и систем ценностей, one of the common goals in terms of phenomena is the realization of the experience of light. то, что есть общее у всего этого, это стремление к свету, способность и стремление достичь света. It is considered the vision of light. It is considered pretty much a sign of realization of success in pretty much every single tradition that I had the chance to explore for the past 30 years. В каждой традиции, которой я имел возможность соприкоснуться, в ней признают наличие света, наличие высшего света. The question always remains, okay, if every single tradition has some common phenomena, some common experience, what is the best way to have that experience? И вопрос остается на самом деле один. Если все традиции примерно одинаковые, то как мы можем достичь этого света? And that's what we're going to try to answer in these days together. И это тот вопрос, на который мы будем искать ответ эти 3 дня. After trying thousands of different practices and spending countless hours in pretty extreme conditions, let's say that I found some methods to be more effective than others. Проведя бесчисленное количество часов в практиках и медитациях, я все-таки нашел несколько способов достичь этой цели, и есть более эффективные способы достичь этого света. So what I want to give you these days, it's what I think is probably the quickest, safest and most effective methods that you can use and encounter. И то, что я хочу вам дать за эти 3 дня, это самый простой, быстрый и эффективный способ, чтобы достичь этого. Why is it so? Because it is not based on a specific religious or mystical belief, but because it is based on science. И почему это так? Почему это самый быстрый и эффективный способ? Потому что он не основан ни на какой религии, он основан на науке. That means that we have a clear understanding of the causes that give birth to the result. So every time that we do it, we're going to have that result. It's not a matter of chance. Today I sit in meditation and something happened. Tomorrow I sit in meditation and nothing happened.
we have a scientific method. If we do it, it will happen. И все это потому, что у нас есть причины, которые ведут к результату. Это не просто, что мы сидим в медитации и делаем что-то, возможно случится, возможно нет. Это не так. Есть причины и есть следствия. And what is the base of this experience? Что же является основой этой практики? A measurable change in your energy level. Измеримые изменения в вашей энергии. A measurable change in your mind state. Измеримые изменения в состоянии вашего ума и сознания. When I speak of a measurable change in energy level, I mean that is something that we can actually measure. Everybody or many people speak about energy, but nobody really knows or can define what this energy is. So we now find a way to define what it is. Когда я говорю измеримое, это значит, что это можно померить. Очень многие говорят о том, что такое энергия, но никто не знает, как ее померить. Но сейчас я вам расскажу, потому что мы нашли это. And what we need to do fundamentally is activate our mitochondria. Что мы должны сделать, это активировать наши митохондрии. The mitochondria are the battery pack of your cells. Митохондрии – это батарейки ваших клеток. They power up the cells and their functions. Они дают энергию клеткам и дают возможность им функционировать правильно. So that the cells can produce roughly 0.2 volt of energy. Поэтому наши клетки могут производить 0,2 вольта энергии, одна клетка. Each single one of us. В каждом из вас. Now, when you multiply this 0.2 volt for the trillions of cells of our body, Если вы умножите 0,2 вольта на триллионы клеток в вашем теле, you have roughly 1 million volt. Вы будете иметь примерно 1 миллион вольт. So the energy potential inside each one of us is the energy potential of a lightning bolt, which is about 1 million volt. То есть энергетический потенциал в каждом из вас равен примерно 1 миллиону вольт, что составляет энергетическому потенциалу молнии. And the temperature produced by that, they say that is roughly 1 million degrees, which is the temperature of the sun. Ну и температура, которая может быть при этом произведена, это 1 миллион градусов, что равно температуре Солнца. So potentially, each single human body is capable of producing such an energy. То есть в каждом человеке заложен такой потенциал. So why we cannot access it? Но почему же мы не можем достичь этого потенциала? One of the reason is because our body don't produce this energy all at the same time. Let's say, imagine that not all the cells they fire up all at the same time. Но почему же мы не можем достичь этого уровня энергии? Начнем с того, что не все клетки могут производить энергию в принципе и одновременно. And second, because the mitochondrial energy, which powers up the cells, it's low. И вторая причина, потому что энергия митохондрии, которая дает энергию клетке, она очень низкий уровень этой энергии. So our work is first to bring up the mitochondrial energy and to learn to coordinate the emission, the release of energy from all of our body. То есть наша первостепенная задача – это поднять уровень энергии в митохондриях и затем скоординировать ее в одно целое. If we can do this even to a small degree, Если мы сможем сделать это даже если это изменение будет небольшим, the changes are dramatic. Изменения будут очень-очень заметны и очень огромные. And here is how it connects with light. И сейчас я вам расскажу, как это связано со светом.
Because when there is enough energy, Когда в вашем теле достаточно энергии, just like in this room, you enter in a room, there is voltage, there is power, there is a switch, and the light literally can go on. как, например, в этой комнате есть напряжение, есть лампочки, есть включатель-выключатель, вы можете его включить, и свет зажжется. It's really quite simple. На самом деле все очень просто. If there is enough energy level, light can be produced. И если количество энергии достаточно, свет появляется в лампочке. And again, I am not talking about necessarily only the philosophical idea of light as the light of God and so forth and so on. I'm talking about something very concrete. И сейчас я не рассуждаю философски о чем-то, о свете, о божественном свете. Я сейчас говорю очень с научной и конкретной точки зрения. Each of our DNA that exists in every of our cells. Каждая клеточка вашего ДНК, The DNA is not a fix, it's not like a fixed piece of something. она имеет нефиксированную структуру. It is like an helix, like a spring that actually open and close, contract and release millions of times per second. Клетка выглядит как спираль, которая сжимается и разжимается миллионы раз в секунду. So it has a certain frequency. То есть есть определенная частота у этого сокращения. And the DNA, every time that it open and close at that correct frequency, it shoot out a photon. И каждый раз, когда клетка ДНК сжимается и разжимается, она выбрасывает, производит фотоны. This is science. Это наука. So if trillions of cells would coordinate to all release energy at the right time and to release photons at the right time, Если все триллионы клеток в вашем теле смогут скоординированно, одновременно высвободить эти фотоны, these single photons would become coherent light. That means visible light. и эти фотоны станут видимым светом, они станут организованной структурой. And this one brings us back to, this spiritual tradition that say that our ultimate nature is light and that we all have a body of light. И это рассуждение возвращает нас к тому, что наша изначальная природа имеет световую структуру, и все мы имеем световое тело. Well, nowadays with science we can sort of understand that actually in fact this is true. И сейчас, благодаря науке, мы можем знать это, что это правда, это факт. So this machine, this body is actually an incredible piece of technology. It produces energy and it produces light. Наше тело – это машина по производству энергии и света. So our goal is to produce more energy and to make this light appear, to make this light more coherent. Наша цель на сегодня – сделать так, чтобы этот свет появился, и, соответственно, сделать энергию скоординированной, более организованной. After that, when we start to really have this experience, then all questions and all topic of sort of more spiritual practices, development, can start. Before that, don't need too much talk about these things, just need to do it. До того момента, как мы достигнем вот этого светового уровня, определенной координации фотонов в вашем теле, нет особого смысла разговаривать о чем-то более высоком, потому что до этого нужно просто практиковать. The rest just is a lot of theories. Иначе это просто теория. Okay. Now, what about the mind? Что же насчет разума? When we go through this transformation of our energy, sort of raising our energy level and giving form to our light, there are some changes that happen at the level of our mind. Когда мы производим и доходим до высокого уровня энергии, происходят определенные изменения на уровне нашего сознания.
there are several things that happen. One, very important, is that we are literally changing the hertz. So we are changing the actual frequency, the actual resonance of our electromagnetic field. Первое изменение, которое происходит, оно происходит на уровне электромагнитного поля, которое есть у нашего тела. As we change the frequency of our electromagnetic field, our brain is incredibly influenced, and so the patterns of our brain waves start to dramatically change. Когда происходит изменение в электромагнитном поле, это очень влияет на работу нашего мозга, и в ней происходят большие перемены. Generally, we are mostly in alpha waves. When we sort of enter in more meditation, we can go to beta, theta, and then if we go in very deep meditation, we get into delta, and so forth and so on. And we can even get into gamma, some very advanced monks, or even into lambda waves. В обычном состоянии наш мозг производит альфа-волны, и чем дальше в медитацию, тем более продвинутыми в практиках вы становитесь, дальше мозг излучает бета, тета и так далее волны. But the question always is, okay, I understand it in theory, but how do I really change the pattern of my brain waves, and therefore of my basic conscious state? Основной вопрос, как все-таки изменить вот эти волны в нашем разуме, в нашем сознании. And the quickest way to do it is by changing the frequencies of your energy. И самый быстрый способ – это изменить частоту вашей энергии вашего тела. Which also means the frequency of your emotions. Нужно изменить частоту ваших эмоций. If we can coordinate raising the energy level, generating and making the light coherent, changing the frequencies and the mind wave, we have 4 solid elements on which to base real spiritual development. Есть четыре ступени, на которых будет основываться настоящее изменение, настоящее ваше изменение и развитие. So the first step was raising the energy, поднять уровень энергии, generating light, производить свет, changing the frequencies, изменить the hertz, изменить частоту и ваше электромагнитное поле, for mind waves, mind patterns. И изменить волны вашего сознания, вашего мозга. So I was looking for a practice that could do this in a simple, effective way. И я искал практику, которая может сделать это все вместе, но простым, понятным способом. And that's what we would. И это то, что мы сделаем сегодня. Okay? That's it. That's the intro. That's all the theory that you need. Это интро к нашей практике. Это все, что вам нужно знать. Now we will do the И practice. теперь мы будем практиковать. Questions? Сейчас мы попросим сделать кондиционер чуть поменьше. Очень холодно. Холодно? Да. Вас не слышно. У вас микрофон не работает. Вообще, да. Вот хочу где-нибудь, чтобы свежий воздух пошел. Да, вы. Поднимите руку, кому жарко. Нет. Раз. Нет, музыку нельзя сказать. Так, нет, кондиционер тогда мы не трогаем. Микрофон мы можем включить? Так он включен? Но он не работает. If you call, come in. Так, слышно? Да. Да? Сразу бы сказали, я бы погромче говорила тогда. Извините, пожалуйста. Можете убавить кондиционер? Его зайдет. Очень холодно. Всем холодно? Да. Ксюш, давай на 25. Don't worry. With the practice, you will become hot. Trust me. No problem of being cold.
Два. I think that now, before we will take before starting the practice, we will take a few minutes break, and you can change the few minutes. Давайте мы сделаем тогда 2-минутный перерыв, мы откроем окна здесь перед тем, как начнем практику. Если кому-то нужно... It's like I now will explain, А, and then before starting, we take a break. окей. Сейчас Дэвид еще сделает небольшое объяснение практики, и сразу перед началом практики мы сделаем перерыв. Хорошо? Да. Okay. The practice that we will do is a practice of breathing. Практика, которую мы будем делать, это практика дыхания. In this, I follow the teachings of the Buddha, who said, by controlling, understanding how to use your breath is the quickest way to change the status of your mind. Как сказал Будда, самый быстрый способ изменить то, о чем вы думаете, это изменить статус of your mind. No, the state of consciousness state. То есть ваше сознание, состояние. Спасибо. These practices are still considered top secret. Эти практики топ-секретные, сверхсекретные до сих пор. And because generally these intense breathing practices are given to yogis, monks that have very precise goals. Those are people that are not interested in the world anymore, and they look for perfect enlightenment. They look for communion with God. So those practices generally are not given to lay people. Обычно эти практики делаются монахами, йогами, когда им уже не так интересна мирская жизнь, но у них другие, более высокие цели. То есть такие практики не делаются вот в нашей обычной жизни. So I took a big risk to take these practices, reverse engineer them, and bring them to the world. То есть он принял на себя такой риск, переделал эти практики, делал их на себе и принес их в мир, чтобы показать людям. Nowadays we have a 7-minute version of a path to enlightenment. Сегодня у нас будет 7 minutes, what? 7-minute version of enlightenment. Маленькая версия, 7-минутная версия света. Now probably most of you are not necessarily interested in enlightenment here, or whatever, transforming yourself into light. Возможно, многие из вас, или кто-то из вас не так интересуется просветлением, просвещением. But you should know that this is the goal of the practice that you will learn. Но вы должны понимать, что это конечная цель практики, которую мы будем изучать. So you're actually learning highest level. It's called Anuttara Yoga Tantra. This is the highest level of the yogic practices. То есть мы будем изучать самый высший уровень практики. But we do it in a format and in a setting that is beneficial for most life problems, having more energy, being more focused, blah, 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 blah. Но будем мы делать это в формате, который поможет также решить такие проблемы, как недостаточное количество энергии, проблемы со здоровьем и так далее. Okay? Now, the breathing technique itself is extremely easy. Теперь техника. Она достаточно очень простая. If possible, for this class, maybe no recording because we're going to make the videos. Нужно будет выключить запись на частное время практики. Спасибо. All breathing practices are all based on the same thing, that is the breath. That is, inhale and exhale. Nothing new. Все практики будут основываться на вдохе и выдохе, ничего нового. Like all cakes are based on the same few ingredients: eggs, flour, and sugar, right? Так же, как и все пироги, основываются
основывается на одних и тех же ингредиентах. Яйца, мука, сахар и так далее. All music is based on a few notes. Вся музыка основана на 7 нотах. But if you change the combination, Но если вы меняете комбинацию, the very same ingredients can give birth to very different results. одинаковые ингредиенты могут приносить другие, совершенно новые результаты. So what we will do? Что мы будем делать? We will breathe for about 3 minutes. Мы будем дышать в течение 3 минут. And the pattern of the breath will be in from the nose and out from the mouth. И схема дыхания будет вдох через нос, выдох через рот. And there will be a certain rhythm to it. И будет определенный ритм. The breath in will be kind of intense, Вдох будет очень интенсивным. and the breath out also will be intense, like blowing to a balloon. И выдох будет тоже очень интенсивным. In through the nose, out through the mouth. Вдох через нос, выдох через рот. Okay, good. Then, I will give a rhythm, Я дам ритм, okay, and your only job is to follow that rhythm. и ваша задача ему следовать. Okay, so that means that we are, I don't know many people in this room. I need to hear one rhythm. Not everybody got a different. То есть это означает, что я должен слышать один ритм на всех в этой комнате. The rhythm is very important. Ритм очень важен. Changing the rhythm changes the results. Изменение ритма, изменение результатов. Okay? So I will ask you to do this for about 3 minutes. Я попрошу вас делать это в течение 3 минут. And in these 3 minutes, whatever happen, don't stop. В течение этих 3 минут, что бы с вами ни случилось, не останавливайтесь. Это очень важно. Now, in general, nothing very dramatic На happen. самом деле ничего не случится страшного. But sometimes, you know, because you are not used to breathing this way, maybe you feel some pain or some strange sensation. Just don't worry, just keep going. Какие бы у вас эмоции, я не знаю, там где-то чешется, где-то будет больно, что бы вы ни чувствовали, не останавливайтесь. Right. After about 3 minutes of this process, I will ask you to slow down a little bit. So we're gonna slow down the rhythm. После этих 3 минут я попрошу вас замедлиться. And then as we slow down, eventually I will ask you to exhale everything. И в какой-то момент я вас попрошу выдохнуть весь воздух из легких. Everything, 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 Всего, что everything, будет у everything. вас в легких. Okay? And then I will ask you to hold your breath. И потом я попрошу вас задержать ваше дыхание. And quickly, you will have to connect your 2 fingers like this. После этого вам нужно будет соединить пальцы. I think you have seen yogis doing this. Вы наверняка видели йогов в этих практиках. Even Jesus in many of the paintings. Даже Иисус Да. на картинах. And Buddha. It's called Vitarka Mudra. And at the same time, as you connect your fingers, the tip of the tongue touches the palate. В этот же самый момент, когда вы соединяете пальцы, вы должны дотронуться языком до неба, кончиком языка. And something very interesting happens. You will start to feel a slight electric current in your fingers and between your tongue and the palate. И после этого вы начнете ощущать как будто бы электрическую энергию между вашими пальцами, языком и небом. Because we're starting to do what we described before. We start to power up the mitochondria, coordinate cellular energy, so forth and so on. Потому что мы делаем то, о чем я рассказал до этого. Мы запускаем наши митохондрии, даем им энергию, и она становится энергией наших клеток. And in all this, you are still without breath, okay? So you have exhaled everything and you're holding your breath. И все это время вы все выдохнули и задерживаете дыхание. То есть вы не дышите. And your mind is intensely focused on this growing feeling of this electric current. В этот
момент сконцентрируйтесь на вот этом вот ощущении электрической энергии между вашими пальцами и между небом и языком. Those of you that have met the master will definitely know what I'm talking about. Те из вас, кто уже встречался с китайскими мастерами, знают, о чем я говорю. It's a very, very tangible energy. Это очень осязаемая энергия. То есть это не спутать ни с чем. And the sensation of this energy will be focused between the fingers, the tongue, and of course you will also feel it buzzing in the rest of your body. Как бы вы фокусируетесь на вот этих точках, о которых мы сказали, но, конечно, вы будете ощущать вот эту электрическое такое, электрическую как будто энергию во всем теле. And maybe some of you will already also feel some other points. That is the soles of your feet, И, возможно, кто-то из вас уже будет ощущать другие точки, это, которые находятся на наших стопах and your genitals. и в области гениталий. And you may feel this buzzing. То есть вот эта электрическая энергия будет ощущаться сильнее в этих местах. Generally, to feel all the points, it requires several days of practice. Обычно, чтобы почувствовать все эти точки, это требует нескольких дней практик. But because we are in a group, it may be that more people are able to activate because the energy field is stronger in a group. Поскольку мы сейчас работаем в группе, энергетическое поле в группе больше, как бы есть шанс, что большее количество людей почувствует сегодня все точки. Now, you are still without breath. Вы до сих пор не дышите. You will soon need to breathe. И скоро вам надо будет вдохнуть. When you need to breathe, your body gives you a signal, and this is the called gasp reflex. You feel that you want to pull in the air. И ваше тело будет подавать вам сигнал на вдох, то есть вы как будто захотите вдохнуть. When you experience this signal, you need to override it. И в тот момент, когда вы почувствуете это, вам нужно будет как бы перетерпеть это, So, сглотнуть это and relax. и расслабиться, No fear. не бояться. And stay until you really need to inhale. И как бы сглотнуть и ждать до тех пор, пока вам действительно нужно будет вдохнуть. Then finally you will И inhale. потом вдыхайте. Okay? Through the nose. Через нос. Long and deep. Длинный глубокий вдох. And then quickly, one more through the mouth. И потом быстро еще один через рот. То есть прям подряд. Глубокий вдох через нос и еще один вдох через рот. And then hold your breath. И потом снова задержите дыхание. And now, imagine that you need to pee like very quick. Представьте, как будто вам нужно сходить в туалет, но очень быстро. There is a long line in the toilet, you have 10 seconds, so very strong. Да, представьте, что огромная очередь в туалет, вам нужно, у вас есть 10 секунд и прям вот очень сильно. So, the same movement, the same effort that you would do like if you need to pee very strong. То есть сделайте такие же усилия в нижней области живота, как будто вам нужно очень быстро сходить в туалет. And your eyes will cross toward the center here. И ваши глаза, они будут закрыты, вам нужно будет соединить, то есть посмотреть на область между бровей. If your energy level is high enough, if the circuit is connected, Если уровень энергии в вашем теле будет достаточно высокий, если цепь будет замкнутой, the light will start to appear. появится свет в этой области с закрытыми глазами. And in order to make sure that you think that it's not a visualization, we will do the practice without light off. И чтобы вы не подумали, что здесь есть какая-то визуализация, или вы себе сможете представить этот свет, нет, мы сейчас выключим свет и закроем шторы. And you will see the light. И вы увидите свет. Okay? Now, maybe not from the very first round, but we will repeat these for several times. By this evening, I want that at least 80% of you start to see it. By the end of the seminar, I want everybody.
Прекрасно. Мы, в общем, к концу занятия 80% из вас увидят свет, может быть, даже все. Мы повторим это, то есть это произойдет не с первого раза, но мы повторим это упражнение несколько раз. So you are still full of air and you are looking for this light here, and then eventually you need to exhale. То есть мы сейчас обсуждали, что вы находитесь, вот, то есть вы вдохнули, задержали дыхание и свели глаза между бровей, смотрите, после чего вам нужно будет все-таки выдохнуть. And you will exhale through your mouth. Remember, Вдыхаете через рот. always inhalation through the nose, exhalation through the mouth. Всегда вдох через нос, выдох через рот. And as you exhale, I always say, give kayf. И когда вы выдыхаете, почувствуйте кайф, расслабьтесь. And then I will guide you what to do when after you relax. I will just guide you simply focus on the sensation of this energy inside. После чего я расскажу, что делать дальше, как сконцентрироваться на этой энергии, которая будет внутри вас. So let's review. I will guide you through it, but I want you to have it in your mind. Okay? Я буду как бы говорить вам, что делать в процессе, но сейчас я просто хочу показать вам, как это будет выглядеть. First phase, active phase, 3 minutes of this rhythmic breath. Первая фаза. Мы будем ритмично дышать в течение 3 минут, вдох через нос, выдох через рот. Okay? В And таком формате. this one has to happen, so you cannot just stay there and... Вы не можете просто сидеть и ждать, пока кто-то за вас подышит. Alright? Okay. Это обязательно. Then, slow down, После этого вы замедлитесь and then exhale everything. и выдохните весь воздух из легких. Through the mouth, always. Через рот. Quickly connect the circuits. Быстро соединяете Finger. ручки, Tongue. пальцы и язык с небом. Hold the breath. Держите выдох. Вы все выдохнули. Hold it, hold it, hold it. Focus on the sensation between the points. Фокусируйтесь на чувствах вот этих электрических между вашими пальцами и языком и небом. When you have the gasp reflex, override, swallow, relax. Когда нужно будет вдохнуть, вы сглатываете это и расслабляетесь. Then, inhale through the nose, Затем вдыхаете через рот, нос, and one more through the mouth. и короткий вдох через рот. Hold. И снова задерживаете дыхание. Cross the eye to the center, Смотрите между бровями like if you need to pee very и strong. напрягаете мышцы живота, как будто вам очень нужно в туалет и нужно быстро. The energy will start to accelerate, you will start to feel the energy becoming stronger, faster, until the light eventually appears. Энергия будет становиться быстрее, быстрее и сильнее до тех пор, пока вы не увидите свет. And then exhale. После вы все Relax. вдыхаете через рот и расслабляетесь. Clear? Всем понятно? Excellent. Можно еще раз? С какого момента? Выше потом, когда во время упражнения, да? Да? Можно еще раз? А с какого момента? Самое последнее. Самое последнее. Когда на выдох. Когда 10 все секунд, да. все выдохнули, Да. задержали дыхание, соединили точки, Мгм. пальцы, язык с небом, ждете. Затем вам нужно будет как будто бы вздохнуть, вы сглатываете этот рефлекс и ждете еще до тех пор, пока вам прям вот очень нужно будет вдохнуть. Вы вдыхаете через нос, глубокий вдох, и еще быстрый вдох через рот. У вас до сих пор соединены точки. Дальше вы сводите глаза закрыты, сводите глаза сюда, напрягаете живот, как будто вам очень нужно в туалет, и чувствуете, как энергия увеличивается в теле, и потом Дэвид скажет, когда нужно будет выдохнуть. Okay? Little break, and then we do it. Быстрый период. Вопросы. Да. А вот напрягаете живот, как будто нужно творить, что ты сдерживаешь себя, или что надо... Не, you need to pee very quick, very strong, like if you need... то есть, ну, как бы... Да. Don't try give it. Если кому-то нужно в туалет, сейчас хороший момент. Okay, in the meantime that they fix this technical problem, Пока мы решаем техническую проблему, I will give you the rhythm, and then at a certain point I will stop to breathe because I will talk to you, I will guide you. But you should continue to breathe, so don't stop, okay?
Oh, super. Отлично, мы можем начинать. Я вам дам ритм, после чего я остановлюсь, но вы продолжаете дышать все в одном ритме, как бы все как один, чтобы не было разницы. Very good. Now just relax and just listen to my words. I will pronounce some. It's an activation. It's like a mantra. Okay. Сейчас расслабьтесь и просто слушайте мой голос. Я произнесу мантру для активации практики. Try to listen with your heart. Постарайтесь слушать с помощью вашего сердца. Like the vibration of the word, you hear it with your heart. Вибрации каждого слова слушайте своим сердцем. Okay, we're getting ready to start. We're going to take 3 deep breaths. Inhale through the nose, nice and deep. Exhale through the mouth. Relax every tension. Сейчас мы сделаем 3 глубоких вдоха и выдоха. Вдыхайте глубоко через нос, выдох через рот и отпускайте, расслабляйтесь. Отпускайте все напряжение. Open your chest, breathe. Вдыхайте, открывайте грудную клетку. Very good, we are ready. Exhale everything. Выдыхайте все. Следуйте ритму. A little bit slower. Чуть-чуть медленнее. Что бы ни случилось, не останавливайтесь.
Don't stop. Не останавливайтесь. Slow down. Замедляйте дыхание. And Вдох now exhale и everything. выдох. Выдохните все, Exhale, все, exhale, все, что exhale. у вас есть в легких. Весь воздух. Connect the circuit. Соедините пальцы и язык с небом. Feel the current. Почувствуйте энергию в вашем теле. We are recharging the mitochondrial energy. All the cells are buzzing. Мы перезаряжаем ваши митохондрии. Все клеточки вибрируют. Focus on the current. Сфокусируйтесь на электричестве. In the finger, in the tongue especially. Особенно между пальцами и языком и небом. Maybe also you can feel your feet and your genitals, so all the points of the circuit are connected. This is the best. Возможно, вы уже чувствуете вибрацию ваших ступней и гениталий. When you have the instinct of breathing, swallow, relax. Когда вам нужно будет вдохнуть, вы чувствуете этот инстинкт, сглотните его и расслабьтесь. Постарайтесь продержаться еще. When you really need to inhale, remember, deep breath through the nose and then through the mouth. Когда вам действительно нужно вдохнуть, помните, глубокий вдох через нос и еще раз через рот. Каждый делает в своем ритме, нет соревнования. Then cross the eyes toward the center, like if you need to pee very strong, look for the light. Когда вы вдохнули, закрытые глаза сведите в область между бровей и увидьте там свет. The current becomes stronger. Электричество в теле становится сильнее. Until you need to exhale. До тех пор, пока вам нужно будет выдохнуть. Relax everything. После того, как вы выдохнули, все, расслабьтесь. All body electric. Чувствуйте электричество в своем теле. Still keep the circuit connect, the current in the finger, in the tongue, genital, feet and in every cell. Держите цепь замкнутой. Каждая точка между пальцами, между языком и небом. Чувствуйте вибрацию, усиленную вибрацию в этих точках. The whole body is buzzing. Все ваше тело как будто вибрирует. Literally changing the frequency of the energy. Сейчас меняется частота вашей энергии, энергии вашего тела. You start to vibrate faster. Она вибрирует быстрее. Deep relaxation and yet very high energy. Вы чувствуете глубокое расслабление и в то же время очень высокий уровень энергии. And quickly you notice a change in your consciousness state. И в то же время вы заметите изменения в состоянии вашего сознания.
body buzzing, the current still buzz between the finger, the tongue, genitals, feet. Вы как будто чувствуете течение энергии между вашими пальцами, между языком и небом, возможно, на стопах и гениталиях. Keep the circuit connected, gradually the energy will start to flow. Держите цепь замкнутой, и энергия будет циркулировать сильнее. Just relax. Просто расслабьтесь. Now we're going to repeat the second round. Сейчас мы повторим второй раз. It is important that during the final phase of the holding of the breath, you go at your own rhythm. Очень важно, чтобы во время второй части практики, когда нужно вдыхать, и вдыхать, вы шли вашим собственным ритмом. All right, 3 deep breaths. Open the Делаем chest. 3 глубоких вдоха. With this next round of breathing, we're going to make the cells vibrate even faster. We are rising the frequency. Сейчас на второй раз мы будем делать уровень энергии еще более высоким и повышать частоту вибраций ваших клеток. Ready? Готовы? Keep going, keep the rhythm. Держите ритм, не останавливайтесь.
Slow down. Замедляйте дыхание. And now, И теперь exhale everything. выдохните весь воздух из легких. Весь воздух. Connect the circuit. Задержите дыхание, замкните цепь, соедините пальцы, язык с небом. Connect the circuit, the current start to flow. И чувствуйте течение энергии. With the second round, you should start to feel the buzz also around the genital or in the coccyx area. Сейчас, во втором раунде, вы можете чувствовать усиленную концентрацию энергии в области гениталий. If so, very good. You Если probably да, can это feel the отлично. current start to move like a spark through your spine, making the energy in the tongue stronger. И, возможно, вы чувствуете, как энергия поднимается по вашей спине вверх. When you need to inhale, swallow, relax. Когда вы хотите вдохнуть, сглотните этот рефлекс и расслабьтесь. When you really need to inhale through the nose and then through the mouth, Когда вам действительно нужно вдохнуть, вдохните через нос и еще раз через рот, и снова задержите дыхание. remember it's a full breath, eh? Полный вдох, глубокий вдох. And then at your own rhythm, when you will do it, cross the eyes, keep the circuit connect, И затем, когда вы вдохнете в вашем собственном ритме, вы держите пальцы соединенными, вы смотрите на область между бровей, now like if you need to pee very strong, напрягаете мышцы живота, как будто вам нужно быстро сходить в туалет, look for the light. и смотрите на свет между бровей. The current becomes stronger, 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 stronger. Вы чувствуете энергию, как она становится сильнее, сильнее, сильнее. If the energy is strong enough, the light switch on. Если энергия достаточно сильная, то свет, вы увидите свет. And then when you exhale, После этого выдохните like ecstase. и расслабьтесь. All body electric. Почувствуйте, как все тело как будто наполнено энергией. And already with the second round, some of you can start to have the inner vision of the body as luminous. We start to release and increase the photon emission from the cells. Уже во второй раз сейчас мы увеличили количество фотонов, которое излучает ваше тело. Возможно, вы увидите световое тело внутри. Keep the circuit connect and notice, especially with the exhalation, you feel the buzz in the finger, in the tongue become stronger and the inner current also stronger. Держите цепь замкнутой между пальцами, языком и небом, и особенно на выдохе вы будете чувствовать, как энергия становится сильнее. All the cells are buzzing, the mitochondrial energy is being charged up. Все клеточки вашего тела были заряжены энергией. We are increasing the frequency of your energy. Таким образом, мы увеличиваем частоту вашей энергии в теле. Cleaning all old frequencies, old memories. Очищаем все старые ненужные воспоминания клеток. With every breath, as the current flows, the frequency rises, the cells start to become brighter, brighter, brighter. The photon emission increases, increases, clearing all memories, rising the frequencies. С каждым вдохом и выдохом вы чувствуете, как уровень энергии растет. Уровень энергии каждой клетки растет, количество фотонов, которые она излучает, увеличивается.
deeply relaxed, highly energized. Чувствуйте глубокое расслабление, но очень высокий уровень энергии. Your consciousness state, it's changed already. Уровень сознания уже изменился. You are deeply integrated with your body. There is a deep integration between mind and body. You experience yourself, all of yourself into all of your body. Вы чувствуете глубокую связь между вашим сознанием и вашим телом. Very good. We're getting ready for a third round. Теперь мы готовы к третьему разу. With this third round, we're gonna increase the frequency even more. Третий раз мы поднимем уровень вибраций еще больше. So I want you to try, as we go through the breathing, to look for the light in your third eye. Когда мы будем сейчас снова делать это упражнение, я прошу вас сконцентрировать все свое внимание на области между бровей, на области третьего глаза. And it might be that already through the breathing, as the energy level go up, all your cells start to buzz, start to become luminous. Already you can start to see some light. Возможно, когда сейчас мы делали первые два раза, вы уже увидели свет, но сейчас он будет еще сильнее. Ready? Готовы? 3 deep breaths. Делайте 3 глубоких вдоха. And please remember, when at the end of the practice, when we need to inhale, it's a long, strong, deep breath in. Need to be nice and deep, and then the one through the mouth. Напоминаю, когда мы будем делать глубокий вдох в конце практики, нужно сделать очень глубокий, сильный вдох через нос и затем короткий вдох через рот.
Keep going, keep the rhythm. Продолжайте, держите ритм. Slow down. Замедляйтесь. Exhale И everything. выдыхайте весь воздух из легких. Весь до конца. И задерживайте дыхание. Connect the circuit. Соедините цепь, соедините пальцы, язык с небом The current start to flow. и чувствуйте, как течет электричество. If the energy is high enough, not just the current, but already you can see a luminosity. Если уровень энергии достаточно высок, вы чувствуете не только энергию между вашими пальцами и языком с небом, но вы видите свет. Сконцентрируйтесь на области третьего глаза между бровей. When the current start to buzz in the genital, it shoot up the spine. Когда уровень энергии в ваших гениталиях вырастет, он поднимется по спине вверх. When you need to breathe, swallow, relax. Когда вы захотите вдохнуть, расслабьтесь и сглотните этот рефлекс. Deep breath. Вам нужно вдохнуть глубокий вдох носом и затем ртом. И снова задержите дыхание. Сконцентрируйтесь на области между бровей. Напрягите мышцы живота, как будто вы хотите в туалет. The energy is stronger, 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 the light brighter. Чувствуйте энергию сильнее и сильнее, и свет ярче. The whole body electric. Чувствуете электричество в вашем теле. Когда нужно выдохнуть, выдыхайте. Connect the circuit. Let the current flow. With every breath, everything become brighter, brighter. Становится ярче. The inner body start to appear to the vision, to the inner vision. Ваше внутреннее тело, световое тело становится видным, заметным. The photonic emission become more coherent, and you literally start to see this inner luminosity. Your whole cells are not only buzzing and electric, but also luminous.
Клетки вашего тела не только заряжены энергией, они еще и излучают фотоны, и свет вашего тела становится ярче. Keep the tongue connected, the finger connected, the current flow into the circuit. Держите пальцы соединенными, держите соединенными язык с небом и чувствуйте течение энергии. Your whole body buzzing, Все тело вибрирует, changing, rising the frequencies, clearing old memories and patterns. частота вашей энергии, ваших вибраций увеличивается, и очищается старая память вашего тела. Complete mind-body integration. You are completely within yourself. Чувствуете полную связь между вашим сознанием и телом. You are experiencing non-localized awareness. Вы чувствуете ваше бытие в моменте, осознанность. There is a body within the body. You are floating within yourself. This body is made of coherent, polarized light. Почувствуйте, как внутри вашего тела есть еще одно, которое сделано из связанной, организованной, когерентной энергии. Light. Свет. Из света. You are floating within yourself. There is a body inside the body. This body is made of light, coherent light. Почувствуйте, как внутри вашего тела есть еще одно, которое сделано из света. Now, mentally, you can scan this light body and see where, it's not whole. Maybe some parts are a little darker. Take a note, because that's the parts that you need to switch on again. By the end of these 3 days, we should have our light body appearing completely. Теперь просканируйте мысленно все ваше тело и посмотрите, возможно, где-то есть темные пятна. К концу 3-го дня все ваше тело станет светлым. There is a body within the body, floating within yourself. This body is made of light. Let this light gradually become coherent and take form. Почувствуйте, как внутри вашего тела есть еще одно, которое сделано из света. И это световое тело становится более плотным и приобретает форму. When you have a chance, this is a very good moment to let yourself fall asleep. It will be a very regenerative sleep. Когда вы будете повторять это упражнение, если у вас будет возможность уснуть после этого, это будет очень хорошо, потому что сон будет очень восстанавливающим для вашего тела. Okay, slowly come back. Мы закончили практику. Можно медленно вернуться.
Да, вопросы можно, конечно. Если маленькие точечки, вспышечки, это считается свет? Хаотичный. The small chaotic points of lights, is it a good thing? Okay. Again, light in the beginning is not coherent. So they're like, it's like small photonic emission, very, gradually will become more coherent. So it's normal. Whatever first manifestation you have is good. It will change. Изначально свет не когерентный, он не организованный, поэтому если вы имеете хаотичные вспышки света, это уже очень хорошо. Но с практикой все будет увеличиваться. Очень надо. Можно тоже вопрос? Да, конечно. Если вот именно вот здесь вот пульсирующие такие движения сильные. The pulsing point, но не было света. Пульсирующие, как Свет точка. как-то он внутри как будто вот, The light is like inside, but here is like a pulsing point. Okay, good. Yeah, important that if the light appear, very good. Если свет появился, это хорошо, пусть That's он it. как бы даже везде. Пульсирующая точка — это тоже признак качественной практики. а потом, когда он как будто вот здесь вот свет и пошел по чакрам, как будто вот сюда и сюда ушел. Yeah, the light has appeared here and then go up. Yeah, all these other phenomena, it's fine. Everyone has his own. This is the mind describing a process to itself. Ваш мозг пытается объяснить процессы сам себе. И это нормально, если свет появляется в других местах тоже. То есть не обязательно с этой точки появится. Как линии, да, а потом я ощутила этот световой тел как внутри. Да, это отлично. Да. Если у меня свет, видения начинаются, какие-то картинки, видения. It's light. Like a dream. Да, it's light. Да, это проявление света. How do you see pictures in With the dark? Со светом. Как вы видите картинки в темноте? Because there is light, да? Is it? Да, все правильно. Давайте, вопрос. It was very cold for her during the practice. There is conditioner there or something. Да, кондиционер, кстати, сильно очень. Ah, Сильно работает кондиционер, холодно стало. Нет, правда, во время практики прям тут, правда, мне тоже было иногда холодно. Так дышишь, когда нормально, вот когда... When they are breathing, it's okay, but then they get cold. it will change. Это изменится с практикой. Don't worry. Да, давайте вот. Я правильно понял, что это можно будет сделать еще сегодня перед сном, если удастся заснуть, то это будет хорошо, да? Can he do that before going to sleep? Yeah, very good. Да, конечно, можно. Да, вечером, да, конечно. If you feel like, sure. Если вам понравилось, конечно, делайте. Да, давай. You need, sorry, just 1 second, because this one you will need to experiment with yourself a little bit. Вам нужно будет немножко проэкспериментировать с собой. Some people after the practice you are very energized. У некоторых людей наоборот. Вот, например, я делаю практику утром, потому что я потом не могу уснуть. Да. И здесь надо будет за собой последить. Кому-то, наоборот, спать хочется, а кому-то лучше утром. Попробуйте вечером перед сном. Значит, все прекрасно. Сейчас давайте, вот у нас молодой человек долго держит руку. Если эта практика телесная направлена на пробуждение света, как мы видим, то какие 3 практики, чего, например, 3 не надо вещи делать, чтобы не гасить свет? Что гасит свет? 3. So what kills the light? If you do this practice to build the light, but what 3 things, like 3 things that kills the light within yourself? So what they should avoid in life? It's actually a very good question. Хороший вопрос. It's a very good question. Очень хороший. The main thing is fear. Самая главная вещь — это страх. The main thing is fear. I would say all prolonged state of emotional distress anyway. Любые эмоциональные встряски, негативные ощущения, вот все это будет убивать свет, над Sadness, которым вы работаете. depression, anger, Грусть, злость, депрессия. but fear most of all. Но страх — самый главный убийца этого света. Everything that lower your frequency. Все, что понижает уровень ваших вибраций. So one of the effects of doing the practice is that your frequency, physical frequency increase,
And so your emotional frequencies increase. Your colors, your emotional colors become brighter. Одна из частей практики — это повышение физической частоты вибрации, но также и эмоциональной частоты вибрации. So literally your colors become brighter. То есть ваши цвета ваши становятся ярче. What do you mean by colors? Like colors? Of... Да. Эмоциональность, палитра эмоций становится больше. And your mind become very quiet. И ваш разум становится очень, как сказать, спокойным. You can have a Buddha mind with just a few months of practice. Seriously. Разум Будды, без, ну, то есть без мыслей, без лишних каких-то страхов, вот таких негативных эмоций. Давайте, вот вопрос вы хотели. Можно делать каждый день, пока не надоест, или есть какие-то ограничения? Can she do the practice every day? Must do every day. Is there any No, need to do every day, twice a day. Нужно делать 2 раза в день. Три цикла дыхания и все. Ты имеешь в виду? Нет, каждый день эту практику делать можно. Да, да, Нужно, 2 не раза в день можно. нужно. Чем больше, тем лучше. Да. Спросить, я ощущала Да, давайте. вибрации физические, сравнимые с китайскими мастерами. Да, Это потому что вы были. Да, тоже такие ощущения были. Меня колбасило, мне казалось, что я вас Когда они брали за руку, это было очень сильное электричество. это такие ощущения, Потому что вы были, да, уже у вас открыты каналы, и вы можете чувствовать сильнее. это даже до страха доходит. Иногда я не могу остановиться, меня колбасит. Заметно было? Да. Да. На первой тоже. На первый тоже же, На да? первом семинаре тоже. Давайте, вот, да, вопрос, девушка. ты животом дышишь или грудью? Нет. Ни животом, ни грудь, just как you spontaneously breathe. Просто дышите, как вы дышите, неважно чем. Да, об этом не надо Doesn't думать. matter. Да, Doesn't да, matter. да, да. Еще вопрос, вот давайте вопрос. Можно ли делать вдох-том? Может, Интенсивное дыхание в начале. Можно ли дышать, если нос заложен? Yeah, this practice for sure is problem to do it when your nose is blocked. да. Это проблематично делать эту практику, если нос не дышит. You know, two things. 2 вещи. Keep these special machines at home that made the air. Увлажнитель дома держите, вот как здесь у нас стоит. Да. And some drops from nose from pharmacy, you know, to open И nose. капли в нос, чтобы разблокировать. И потом можете делать практику, потому что ртом будет неэффективно. Еще вопросы? Да, давайте. Всегда язык у него, правильно? Всегда. Is the tongue always, Only when you exhale and then То есть, connect когда the вы circle. выдохнули и замкнули цепь, вот тогда вы поднимаете язык к небу. Когда... И Until the finish. Yeah, until the finish of the Да, practice. да. И, естественно, вот про выписать. То есть в итоге мы напрягаемся или мы расслабляемся? Как вы говорили, что мы Мы напрягаемся, как будто мы очень-очень хотим быстро пописать. Нет, наоборот, выталкиваем. Да, да, да. А когда мы делаем вдох снова, Когда это заканчивается, да, все. Потом ты начинаешь новый цикл дыхания, и все, ты дышишь, ты размыкаешь. Нет, он спрашивает, когда напряжение дать, в какой момент. Когда ты вдыхаешь. мы сделали напряжение, потом мы Вдохнули, да, проглотили, вдохнули сильно и включили напряжение здесь. Да, до конца, пока ты не выдохнешь. Все, расслабляемся, да, полный релакс. Пока ты можешь, делай, да, да. Но мы делаем еще потом вдох и еще. Потом мы просто уже дышим расслабленно. Не всегда дышать. Пока мы делаем... Когда вдох, пока вот нельзя дышать. Вот выдохнули полностью, замкнулись. Потом начинаем вдыхать. Ну, когда в Магасу начинаем вдыхать. Da, of course. This is the first time. Don't worry if you're a little bit confused. You're actually doing fine, but I will repeat it several times. Again. 3 minutes. Yes. Sorry, pardon. Да, давайте еще раз повторим, на всякий случай, потому что с первого раза, может быть, не все понятно. Okay. So we do the 3 minutes of the activation phase. 3 минуты активационная фаза, когда мы дышим быстро, нос, рот. Then slow down. Потом замедляемся.
Then exhale everything. Выдыхаем весь воздух из легких. Hold. Задерживаем дыхание. Connect the circuit Соединяем цепь. and wait until gasp И reflex. ждем, пока вы не захотите вдохнуть. Вот этот рефлекс. Swallow, Сглатываем его. relax, keep. Сглатываем и дальше ждем. Then big inhalation through the nose. Затем глубокий вдох через нос и еще один через рот. Hold. Задерживайте снова. Eyes crossed to the center Сводите глаза к третьему and глазу. push. И в этот момент напрягаете мышцы, как будто вы выталкиваете. Then exhale, relax. Потом вы выдыхаете все и расслабляетесь. То есть вот это напряжение, оно только когда вы держите вдохнувши себя. И все. На всем вдохе Да, на всем вдохе, да, держите напряжение. И все. И потом релакс. Да, потом релакс. Мантра только для Дэвида или как-то ее потом можно... Always. This after you can always skip. Мантра, что вы имеете? Ну, мантра традиционная, она даже... Ну, Activation mantra. Yeah. Can they keep it somehow? No, keep it. Я дома могу утром включиться, например, вот это все проделать вместе с Дэвидом. То есть вот каждый день, например, он, чтобы я вот уже пошла в этот ритм. Смотрите, у нас для таких вот моментов у нас есть онлайн-курс, где Дэвид делает вот эту практику, и вы можете за ним повторять. Но конкретно вот сейчас запись, вот эту вот мы не дадим. То есть вот сейчас, которую мы снимаем, мы ее не дадим. Купить? Давайте, да. Нет, смотрите, еще раз. Если This one? Yes. No, the online product, only the online product. Смотрите, у нас вся эта практика есть в онлайн-продукте. Он стоит 6900. Вы можете купить ее и использовать ее навсегда. Она без как бы... То же самое, что было Да, то же самое. с мантрой, которую делают. Да. Рублей. Вопросы? Нет. Нет, like if you need to pee, what's difficult? You need to pee very fast. Psh. Так, давайте, вопрос. No, the online course finish today. Today we did all the online course. Онлайн-курс, он был сделан, то есть сегодня все, что мы сделали, есть в онлайн-курсе. Tomorrow after tomorrow we will Завтра, do послезавтра это new совсем things. новое. Этого нет в онлайн-курсе. Так, здесь был вопрос. Вот, да. Как хотите. For the pregnancy, what are restrictions? You know, I don't really know. На самом деле он не знает. I tell you very honestly. Очень честно. In the sense that so far I didn't really have как statistic of pregnant women doing the practice. У него so I нет don't know. статистики, как беременные женщины делают эту практику. I would say no specific problem, but you will have to really sense your body. Но вам нужно, в общем, договориться с самой собой и почувствовать, если вам, да, если окей, то делайте, если нет, то лучше не стоит. Еще вопросы? Нет, мы не дадим запись завтрашнего и послезавтрашних уроков. Запомним. Нет, аудио тоже записывать нельзя. Don't worry, you will know what to do. Вы узнаете, что делать, не переживайте. Don't worry. На самом деле упражнение же не очень сложно. Я думаю, что большинство запомнило, как его делать, и основная механика понятна. Да, для этого есть онлайн-курс. Там засекается 3 минуты.
Окей, еще вопросы? Да. Во время практики мысли о том, что что-то у меня не получается, могут мешать, отвлекать. И в целом, какой свет должен быть? Прямо яркий или небольшие просветления? So the first half of the question, if his mind is not calm and he thinks that he is not going very well, is it a distraction from the practice? I mean, of course, when you are in a good state of mind, it's better. Конечно, когда вы в высоком состоянии ума и не даете себе с таким мыслям у вас в голове появляться, это лучше. But in general, if you just put yourself through the process, eventually your mind condition also will change. Но когда вы постоянно практикуете, состояние вашего разума, оно будет меняться. Now, don't worry, it's the first evening. It's normal that you have technical questions, I do this wrong, not correct. Already tomorrow will be much easier, don't worry. Не переживайте, если сейчас с первого раза у вас есть какие-то вопросы, какие-то технические, еще что-то, что-то непонятно, все, ну как бы все получится с практикой. Завтра уже будет легче. Еще вопросы? Is tomorrow different practice? Tomorrow is different elements of the practice. Другие элементы практики, новые. Okay, so if we don't have any other questions, what would you? We finished? Мы закончили. One thing, Еще in одна. these days, drink extra water. Пожалуйста, пейте больше воды в эти дни, когда вы приходите сюда на занятия. Not just extra water. Больше, чем обычно. Спасибо большое сегодня. Завтра на всех ковриков будет достаточно.